वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, गाओ सच्ची बाणी। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी कृपा करते ने कि ए गुरु दे प्यारे सिखो, आओ असी इकट्ठे बैठिए ते इकट्ठे बैठ के ते गुरबाणी नूं गाइए। इत्थे स्पैशल तौर दे उत्ते सिखां दे लई ये गल है कि सिखो तुसीं आओ ते आके करना की है, बाणी नूं पढ़ो। आओ सिख सतगुरु के प्यारे हो, सतगुरु दे प्यारे सिखो, आओ गाओ सच्ची बाणी ते आके बाणी नूं गाओ, आके सच्ची बाणी नूं गाओ। एक पासा तो इन्हां पंक्तियां तो साडा ये क्लीयर हो जाता है कि जदों असी गुरु की संगत दे विच आउंदे हां, गुरद्वारे आउंदे हां, जां किते ना किते असी आनंद लैण दे लई तुरे होए हां, ते साडा पहला जिहड़ा फर्ज बनदा है वो ये बनता है भी साडी गुरबाणी दे नाल सांझ होनी चाहिए है। सानू गुरबाणी पढ़नी आनी चाहिए है, गुरबाणी सुननी आनी चाहिए है, गुरबाणी समझनी आनी चाहिए है। फिर मैं आप जी के अगे गल रख देवां, गुरबाणी पढ़नी, गुरबाणी सुननी ते गुरबाणी समझनी, ये तीन चीज़ां ने जिंदगी दे विच। और असी किन्नी बार इस पंक्ति नूं कहने आ जी, शब्द गुरु सुरत धुन चेला, भी सिख दा गुरु कौन है? सिख दा गुरु है शब्द। ते जे मेरा गुरु शब्द है तो मैनू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के बारे जानकारी किन्नी क है? एक तो हुंदा ना कि कोई मैनू दसेगा भी गुरुद्वारा इवें दा है, एक हुंदा मैं आप जाके वेख आवां भी गुरुद्वारा किवें दा है। एक है तुहानू मैं कथा करके दसांगा, मैं कौन हाँ कथा वाला, तुहानू मैं दसांगा कि जी शब्द पढ़िए फिर आ गल हो जाती है, शब्द इदां पढ़ना चाहिए है। एक ये मैं हाँ, एक तुसी खुद गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की ताबिया बह के तो शब्द पढ़ सकते जे भी महाराज कह की रहे ने। एक तुहानू मैं दसांगा गुरु नानक की आखदा है, एक तुसी खुद पढ़ सकते जे गुरु नानक साहिब की कहते। इस करके सतगुरु जी ने साडा सब तो पहला इस गल दे वल ध्यान दिवाया है भी साडा पहला संबंध बाणी पढ़न दे नाल होना चाहिए है। मैनू माफ़ कर दिओ, कथा कीर्तन ये ज़रूरी है, इहदे विच कोई शक नहीं, पर हर एक सिख नूं बाणी जरूर पढ़नी आनी चाहिए। जिहदे माँ प्यो नूं बाणी पढ़नी आउंदी है तो अगे बच्चों को बाणी नहीं पढ़नी आ रही, उस माँ प्यो को अपने आप के उत्ते थोड़ा जा अफसोस महसूस करना चाहिए। क्योंकि जे वो बाकी स्कूलों की पढ़ाई का खर्चा दे सकता सी, इन्ने महंगे स्कूलों के इन्नियां महंगियां पढ़ाइयां करा सकता सी, तो उहदे कोल घटो घट अपने बच्चे नूं अद्धा घंटा खुद तो दे सकता, अपने बच्चे के लागे बैठ के भी उन्होंने बैठ के तो बाणी तो पढ़ा सकता हुंदा। जिहड़ी साडी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ प्रॉब्लम आ रही है, अगे मैं फिर ਉਹਦਾ जिक्र करांगा। मैं कही जावां भी सिख दा गुरु गुरबाणी है, पर सिख नूं पता ही ना होवे भी उस बाणी दे विच लिखिया की। इस करके गुरु अमरदास साहिब महाराज कहंदे भाई साडा पहला फर्ज की है, ए गुरु दे प्यारे सिखो, आओ ते आके बाणी नूं पढ़ीए। हुण भाई गुरदास साहिब जी नूं असीं नाल लैके इस गल तो चलांगे, पर तुसी वेखो गुरु साहिबान ने साडियां घरां दे विच गुरबाणी दा माहौल किवें दा होना चाहिए है, ते जे नहीं है तो उहनूं असीं बनाउणा किवें है, ये साडे उत्ते डिपेंड करदा। मैं फिर दोहरा देवां, जे माँ प्यो नूं बाणी पढ़नी आउंदी है तो अगे बच्चों नूं बाणी नहीं पढ़नी आउंदी, तुसी किसी गुरुद्वारे के भाई के उत्ते बलेम नहीं ला सकते, किसी स्कूल के टीचर ते बलेम नहीं ला सकते भी इन्हें नहीं पंजाबी सिखाई। ये सीधी सीधी गल है कि माँ प्यो ने नहीं सिखाई और ना ही उन्होंने कोशिश की। मैं ये भी आप जी के अगे रख देवांगा, भावें कि असी पंजाबी घरां दे विच
ਜੰਮੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਦਾਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁਣ 'ਤੇ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਕਹੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨੀ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਕੜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਆਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਝੁਕਾਅ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 45 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੰਥ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਓ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਲਓ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਦਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿੱਦਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਦਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹਦੀ ਉਸ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਪਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਪਾਠੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋਣ ਵੀ ਆਹ ਟਿਊਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾ ਲਈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਉਹਨੂੰ ਪੋਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਟਿਊਨ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੱਢੀ ਫਿਰੇ ਵਾਜੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਟਿਊਨਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਊਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਭਲਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਗਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਆਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਪਾਸਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਮਝਦੇ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ,
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੜਾੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਹੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੋਗੇ ਫਿਰ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਨੋਰਮਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੋਟੋ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਲਏ, ਆਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜੈਸੇ ਖਾਂਡ ਚੂਨ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਤ ਘਰ ਵਿਖੇ, ਪਹੁਨਾ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਖਵਾਏ ਖਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫਰਟ ਉਦਣ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਖਾਂਡ ਚੂਨ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਤ ਘਰ ਵਿਖੇ, ਪੈ ਪਹੁਨਾ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਖਵਾਏ ਖਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੈਸੇ ਚੀਰ ਹਾਰ ਕਨਕ ਆਭਰਨ ਤਨ, ਪਿਆ ਵਿਆਹ ਕਾਜ ਸਾਜ ਤਨ ਸੁਜਨ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਈ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਸੂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੋਰਮਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਹਿਣੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਚੀਰ ਹਾਰ ਕਨਕ ਆਭਰਨ, ਪੈ ਵਿਆਹ ਕਾਜ ਸਾਜ ਤਨ ਸੁਜਨ ਦਿਖਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ, ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਮਾਨਕ ਅਮੋਲ ਹੋਤ ਹਾਟ ਵਿਖੇ, ਗਾਹ ਕਹਿ ਦਿਖਾਏ ਬਿੜਤਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਵੀ, ਮੋਤੀ ਵੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਜਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੁਭਾਅ
ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਰਾਖੀਅਤ, ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਲੈ ਬੁਲਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣ, ਚੰਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੱਲੇਗਾ, ਪੋਥੀਆਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਘਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਲਾਓ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਤੇ 5 ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਉਹ 4 ਜਣੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੌਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ, ਅੱਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ। ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਗਨ ਦੀ ਹੈ ਨਾ।
ਔਰ ਉਸੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਖੂਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਗੇੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਉਣੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵੇਖੋ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਮਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ, ਪਰ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ, ਅੱਖਰ ਵੇਖ ਕੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਭਟਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਪਾਠ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਕੜੇ 'ਤੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕੜੇ 'ਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੜਾ। ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ, 5 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 200 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਠ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਪਏ ਜੇ ਨਾ। ਸੁਣਦਿਆਂ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਜੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਪਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਾਇਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਦਾਸ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਦਾਸ ਉੱਦਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਾਠ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਰਸ ਓਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਾਠ ਸੋਹਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਗਲਤ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲਈ ਜਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਓਨਾ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ? ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰੋ, 20 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰੋ, 50 ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ 4-5 ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੰਡ ਨਾ ਪਾ ਲਿਓ ਵੀ ਆਹ ਬਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਬਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ, ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ 100 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡਿਆਂ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਥਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਗਾਓ, ਪਰ ਕਿਹੜੀ? ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ। ਫਿਰ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸੇਗੀ, ਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਵਸੇਗੀ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੀ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਐਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਸੈਂਟ ਹੈ, ਆਹ ਐਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੈਸੇ ਬਨ ਵਿਖੇ ਮਲਿਆਗੁਰ ਸੋਧਾ ਕਪੂਰ, ਸੋਧ ਕੈ ਸੁਬਾਸੀ ਸੁਬਾਸ ਬਹਿਸਾਵਈ, ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪਜਾਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਕੈਨੀਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪੀਓ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਸੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਟਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਸਮਝੋ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਘਰੋਂ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਣਕਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਡੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਘਰ ਨੂੰ, ਥੱਕੇ ਪਏ ਆ, 8-8 ਘੰਟੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਨਿਕਲੋ ਹੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ, ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ, ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਦਾ ਗਾਓ, ਸਦਾ ਲਈ ਗਾਵੋ। ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਓ। ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਪਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਅੰਗ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਗੇ। ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਾਠ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਾਚਕ ਹੋਣਾ ਦਾ ਪਾਠ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਤੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ, ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।